صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولد الحبيب ففرحنا ساجدا لله من أنشانا وبرانا صلى الله عليه. ولاية المولى تحيد بأحمد في كل حين باطنا وعيانا. قد أراد عنه الأم ثم ثويبة وحليمة من صعدها قد بانا. صلى الله عليه. بشرت ثويبة سيدها أبا لحب أعطفها برحانا. لن ينسى خالقنا له فرحته بالمصطفى بذا الحديث أتانا. صلى الله عليه. أن العذاب مخفف في كل اثنين لفرحته بمن وافانا. صلى الله عليه. فهذا مع الكفر فكيف بفرحة من ذي فؤاد امتلأ إيمانا. ورأت حليمة ما رأت من بركات محمد ما حير الأذهان. دخل السج وقد كان ابنها يفد يبغي مصربا جيعانا. لكنه ليلة أن جاء الحبيب بات موفر الرضا شبعنا. وضرت الناقة ألبانا وقد سمنت ويبتها فكان شانا. أكثره رفقتها وسلمت أحجار على مولانا. سبحان من أنضاف أشجارا وأحجارا دحي المصطفى سبحانا. صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. هذا وقد مسى الحبيب بسيرته النبية وما أنت عصيانا. طيبا أكله أحسن التأديب والنبي إحسانا. ويشاهد قد محسنا العزة وفتوة وحمالة معوانا. وشجاعة وتوكل ومكارم لا تحتسب حسبانا. صلى الله عليه. العديد وهو في رحم السماء العليم العليم بصانا. صلى الله عليه. ربي تزول أداه في خيرتين فيها وقد أتى عليه ست المسلمين أنت الهناء لقلبي إذا أنت
وبارك عليه وعلى آله وصحبه وتوجد بوحي الله في غار هراء يأمر الرحمن وضمه ثلاثة ثم أرسله اقرأ بربك علم الإحسان فدعا ثلاثا في الخفاء فأتى ونشد بما تؤمر به إعلانا فقل أجواب القبول به ربي وهو الشكور وكان لا يتوانى ماتت خديجة وأبو طالب في 50 فاشتد الأداء فنونا وأتى كيفا داعيا وروعه بالأحجار بل أغروا به صبيانا ملك الجبال فقلت بكها فقال لا بل أرتجي العقبانا أسرى بالمولى وصلى خلفه الرسل وشهد برزخا وجنانا خرج الحبيب من السماوات العلى والعرش والكرسي راء مولانا والإذن بالهجرة جاء اليثرب فبه الأسدار البلد الكريم وزانا وقام أشرا داعيا مجاهدا وصفاته كانوا له أعوانا لا يرفعون إذا أتى أصواتهم إلا دون البصر معانا قدرا وتعظيما لشأن محمد صدق تلا في فضله قرآنا ولقد رأوا من خلقه عجبا وكم قد شاهدوا ما غير أذهانا كرما وعفوا وسخاء وتواضعا والجد حنا محبة وحنانا والماء من بين أصابه نافعا والعيش أضحى شاربا ريانا والله كم عظما معاد محمد رفع المهيمن للنبي مكانا وزى 27 والصحب رجال قد أوشوا ركبانا تكريمي وبصدي وبتابع يا رب ألحقنا بهم إحسانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث 18 عن أبي ذر الجندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبال رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت واتق السيئات الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي بعض النسخ حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم تعليما والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Al-ayah amma ba'd. وللمؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبركاته واسراره في الدارين امين. الى ان قال الحديث الثامن عشر hadis yang ke-18 An Abi Dzar Jundub bin Junadah diriwayatkan oleh Abi Dzar
Siapa Abidar ini? Yaitu Jundub bin Junadah. Jadi sementara ini yang sering kita ketahui Abidar Al-Ghifari, gitu kan ya. Abidar Al-Ghifari. Cuma nggak ngerti sopo jenenge asli ini. Jenenge itu adalah Jundub bin Junadah. Itu namanya Abidar Al-Ghifari. Jadi Jundub bin Junadah itu punya anak namanya Dar. Punya anak namanya Dar. Nah, maka Jundub ini diarani Bapak Dar. Bapak Dar itu bahasa Arab Abidar. Nah, ini di apa sini ngomong gini kadang-kadang jenenge anaknya Abidar. Abidar, Bapak Idar dia. Padahal anaknya jenenge itu Dar. Ya. Ya ini nggak apa-apa ngambil nama seperti ini. Wong Ismail Barokah Pak Soha. Memang bukan nama asli, bukan nama asli. Nama aslinya adalah Jundub bin Junadah. Wa Abi Abdurrahman, juga Abi Abdurrahman siapa? Mu'adz bin Jabal, sahabat Mu'adz bin Jabal. Jadi yang meriwayatkan ini ada dua sahabat. Radhiyallahu anhum, Allah Subhanahu wa taala meridhoi mereka. Dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta. Takutlah kepada Allah di mana saja Anda berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah perbuatan yang salah diikuti dengan perbuatan yang baik, yang benar. Terus kemaksiatan diikuti dengan ketaatan. Tamhuha, niscaya kebaikan, ketaatan itu akan menghapus kesalahan, akan menghapus kejelekan-kejelekan. Jadi kalau kita namanya manusia, tempat salah, tempat berbuat dosa, maka ketika kita melaksanakan atau melakukan perbuatan dosa, jangan lupa diikuti dengan amalan-amalan yang baik, maka niscaya amalan yang baik ini akan menghapus dosa-dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Jadi kebaikan-kebaikan itu akan menghapus kesalahan. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, dan berbudi pekertilah kepada manusia dengan budi pekerti yang baik. Rawahu Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Abidar ini lahirnya ya di Al-Ghifari, itu satu daerah. Itu kalau perjalanan menuju ke Syam. Jadi Al-Ghifari itu suatu daerah. Daerahnya kalau sekarang nggak tahu di mana, tapi ketika melakukan perdagangan dari Mekah ke Syam itu terlewati Al-Ghifari. Sebab-sebab masuk Islamnya, beliau itu mendengar sampai kepada Jundub bin Junadah ini, sampai kepada Abidar ini, bahwasanya di Mekah itu ada seseorang yang mengaku menjadi apa? Menjadi nabi, yang mengaku menjadi nabi. Akhirnya karena mendengar kabar yang seperti itu, mengutus saudaranya namanya Anis. Anis itu bukan perempuan ya, Anis itu nama laki-laki. Tapi oleh orang Indonesia itu terkenal nama perempuan. Kalau di Arab itu Anis itu nama perempuan. Nur kalau di Indonesia nama perempuan. Di Arab itu laki-laki dan Nur itu ya. Jadi mengutus saudaranya yang bernama yang bernama Anis ini untuk mengetahui kabar siapa yang mengaku Nabi di mana, di Mekah itu. Kemudian ketika sudah selesai pergi ke Mekah untuk mengorek keterangan, mencari kabar siapa sih sebenarnya orang yang mengaku Nabi itu. Akhirnya mereka menyampaikan apa yang telah dilihat di kota Mekah itu ketika ditanya oleh Abidar ini kepada saudaranya ini. Dia mengatakan begini, aku melihat di sana itu ya beliau itu mengaku bahwasanya Allah telah mengutusnya. Jadi Allah telah mengutusnya. Dan juga saya melihat
beliau itu memerintahkan untuk memperbaiki akhlak yang baik, artinya untuk inama itu ikut liutam bima makariman akhlak. Beliau itu mengatakan seperti itu, aku diutus itu untuk menyempurnakan akhlak untuk menyempurnakan akhlak yang asalnya akhlak tidak baik di zaman jahiliyah. Diutusnya Nabi itu untuk menyempurnakan akhlak. Kemudian setelah oleh saudaranya ini disampaikan begitu kepada Abi Dzar Al-Ghifari, kemudian nanya lagi, famada yaqulun nasbihi, terus orang-orang di sekitar Mekah itu bagaimana, menyatakan seperti apa? Qala, hadis ini mengatakan, yaqulun innahu syair wa kahin wa sahir. Kata orang-orang sekitar Mekah yang tentunya yang orang sekitar itu adalah orang-orang musyrik ya, orang-orang musyrik, orang-orang kafir ya. Mereka mengatakan katanya itu Nabi itu katanya cuman pintar syiran ya, syair, tukang syair. Kemudian kahin, tukang tenun, tukang apa? Ya, tukang tenun itu, tukang santet apa? Wasahir dan tukang sihir. Itu orang sekitar itu mengatakan seperti itu. Kemudian apa kata? Padahal ini belum Islam tuh. Ini belum masuk Islam. Kata Abi Dzar mengatakan, wallahi innahu lasadiq. Demi Allah, beliau itu ya Nabi Muhammad itu benar lasadiq. Wa innahum lakadzibun. Mereka semua itu yang bohong. Akhirnya karena nggak mantep atas utusan daripada saudaranya itu pergi sendiri kemana? Ke Mekah. Kemudian sampai di sana menyatakan, bertanya tentang Nabi Muhammad dan mengatakan kepada orang kebetulan yang ditanya itu orang kafir, akhirnya sampai dipukulin si siapa namanya Abi Dzar, padahal belum masuk Islam, dipukul sampai keluar darah. Kemudian akhirnya ditolong oleh Abbas pamannya Baginda, itu ditolong. Ini orang pendatang, kenapa kok dipukul gitu. Kemudian setelah dipukul sampai keluar darah, beliau itu diem di Mekah itu selama 30 hari. 30 hari nggak makan apa-apa, hanya minum air zam-zam. Yang diminum hanya air zam-zam. Jadi wa ma lahu ta'amun illa ma'u zam-zam. Tidak punya makanan sama sekali kecuali air zam-zam. Wa ma'adalika hasolalahu saminul awal. Walaupun hanya minumnya air zam-zam, ya itu lemah. Habis dari itu jadi habis diantemin sama orang-orang itu keluar darah, kemudian terlihat air zam-zam dibasuh semua, dibersihin, kemudian yang dibuat makanan pokok setiap harinya itu hanya air zam-zam. Tapi alhamdulillah barokah dari air zam-zam itu kenyang dan juga penuh. Terus ketika pada waktu malam sepi, tidak ada orang di situ, tidak ada orang yang tawaf, akhirnya kok baginda Rasulullah sudah datang kemudian tawaf di Baitullah, kemudian beliau istilah atau menyentuh hajar aswad ya. Setelah baginda Rasulullah sholat di dekat Baitullah itu, Habib Dzar datang, assalamualaikum ya Rasulullah. Faqala wa alaikassalam warahmatullahi, kata baginda Nabi. Ini merupakan awwalu man hayya Rasulullah bi tahiyatil Islam. Ini pertama kali orang yang urut salam dengan penghormatan kepada baginda Rasulullah dalam Islam ya ini Abi Dzar kata. Padahal belum Islam itu sudah mengatakan assalamualaikum ya Rasulullah. Mudah-mudahan keselamatan selalu ditetapkan kepada engkau ya Rasulullah. Ini kan suatu penghormatan. Ini pertama kali dalam Islam. Kemudian mengatakan langsung asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasul. Saya bersaksi tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan. Nabi berkata, "Faman anta? Siapa kamu ini?" Qala min Ghifar. Saya ini dari Ghifar. Dari daerah apa Ghifar? Terus kemudian sahabat Al-Ghifari itu memberi kabar bahwasanya beliau telah diem di kota Mekah itu selama 30 hari, kemudian tidak makan, hanya minum air zam-zam gitu ya. Terus akhirnya dibawa Nabi diberi jamu
diberikan nyawa. Terus dia berkata begini, walladzi nafsi biyadihi la usarrihanna bihadza min dhuhranihim, yakni ahla Mekah. Jadi demi Allah, demi zat yang mana saya ini berada di dalam kekuasaannya, dalam kekuasaan Allah, saya akan berteriak tentang bahwasanya saya ini telah masuk apa? Islam. Dia berteriak asyhadu an la ilaha illallah, di sekitar banyak apa orang ahli Mekah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini di dalam masjid. Di dalam masjid. Akhirnya orang-orang kafir Quraisy yang berada di sekitar Baitullah itu berdiri semua menghampiri, kemudian dipukulin lagi. Tapi ketemu lagi sama pamannya Nabi siapa? Abbas, ya, sahabat Abbas. Kemudian dicegah, kemudian mengatakan begini, wailakum alastum ta'lamun annahu nifar. Celaka kamu ini semua yang mukul ini. Tidak tahukah kamu rasanya orang ini adalah dari Nifar, dari daerah Nifar. Wa anna tariqa tijaratikum ila Syam 'alaiha wa anna tariqa tijaratikum ila Syam 'alaiha. Fa'anqadahu minhu. Terus jalan perdagangan dari Mekah menuju Syam itu harus lewat di bagaimana bisa kamu itu memukuli orang ini? Gimana nanti kalau apa sampai nanti dicegat di Nifar itu ya? Akhirnya alhamdulillah berkat pertolongan dari pamannya Abbas ini, sahabat Abi Bakar ini ditolong. Terus setelah Islam, pengikut-pengikut yang ada di Nifar itu banyak yang masuk Islam. Pergi ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah, mereka semua datang kepada baginda Rasulullah untuk menyatakan masuk Islam. Kemudian baginda Rasulullah bersabda, Ghifar ghafarallahu laha. Ghifar, ya. Jadi apa daerah Ghifar? Ghafarallahu laha. Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka semua kepada penduduk Ghifar. Kemudian tadi